வணக்கம். புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளில் டைமண்ட் டிவியின் சிறப்பு தொகுப்பு. உலக புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் ஆலயத்தில் நடைபெற இருக்கும் சனி பெயர்ச்சியினை முன்னிட்டு பக்தர்களின் வசதிக்காக சுகாதாரம், மருத்துவம், 200 சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிப்பு வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் பேட்டியளித்துள்ளார். காரைக்காலை அடுத்துள்ள உலக பிரசித்தி பெற்ற திருநள்ளார் சனீஸ்வர பகவான் ஆலயத்தில் வரும் 6ஆம் தேதி காலை சனி பெயர்ச்சி விழா நடைபெறுகிறது. விழா முன்னேற்பாடுகள் குறித்து காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் இசிதாரதி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். காரைக்கால் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் சனி பெயர்ச்சி விழாவிற்கு அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்தார். விழாவில் சுமார் இந்தியா முழுவதிலும் இருந்தும் 4 லட்சம் பக்தர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும், இதற்காக குடிநீர், சுகாதாரம், போக்குவரத்து, மருத்துவம் உள்ளிட்ட வசதிகளுக்காக அதிகாரிகள் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளதாக, வெள்ளி மற்றும் சனி விடுமுறை நாட்களில் வருவதால் திருநள்ளார் சுற்றுப்பகுதியில் வாகன நிறுத்துமிடம் தற்காலிக பேருந்து நிலையங்களாக அமைக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார். 15 டிக்கெட் கவுண்டர்கள் மூலம் 300, 600, 1000 ரூபாய் சிறப்பு கட்டண தரிசன டிக்கெட் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகளும் தென்னக ரயில்வே மூலம் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளது என்று அவர் கூறியுள்ளார். பொது தரிசன வரிசையில் வருபவர்களுக்கு முக்கிய இடங்களில் அன்னதானம் வழங்கவும், நலன் தீர்த்த குளத்தில் புனரமைப்பு பணிகள் செய்யப்பட்டு அதிக அளவில் பெண்களுக்கான உடை மாற்றும் அறைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும், திருநள்ளார் முழுவதும் 200 சிசிடிவி கேமரா மூலம் கண்காணிப்பு, போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளதாகவும், பொதுமக்கள் தகவல்கள் மற்றும் அவசர உதவிக்கு 1070177 கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொள்ளலாம் என ஆட்சியர் இசிதாரதி தெரிவித்துள்ளார். Going to be held on March 6, 2026 at 8:24 am at Sri Darbaraneshwar Swami Devsthanam, Thirunallar, Karaikal. It is one of the most significant pilgrimage center dedicated to Lord Sri Shani Bhagwan. It is one of the most significant pilgrimage center which is dedicated to Lord Sri Shani Bhagwan. A comprehensive administrative framework has been put in place through the constitution of specialized committee covering law and order, disaster management, fire, health, works, civil as well as electrical, sanitation, transport, public relation, technology, voluntary mobilization, and devotee welfare. Each committee has significant role and has been assigned clear duties and responsibilities along with timeline and accountability, ensuring a seamless interdepartmental coordination. The district collector and senior officials have conducted field inspection of major congregation places like Nala Tirtham, queue complexes, temple complex, as well as in and around the area, including the parking areas, bus stand, and Annadanam centers. The instruction has been issued to complete the civil as well as electrical work and other infrastructure and repair works in and around the temple complex, and it will be complete well in time before the Sani Piyarchi festival begins. In view of the large influx of devotees from major pilgrim centers across the world, elaborate arrangements have been made with respect to law and order, hygiene, crowd management, and integrated plan for queue management, traffic, and parking regulation, emergency evacuation, and reverse logistics have been finalized. As part of the preparedness, the District Disaster Management Authority has conducted a multi-agency mock drill involving police, fire, rescue, and health department as well as disaster management authorities. These drills are aimed at testing the response time, communication protocol, and coordination during the medical emergency, fire incidences, crowd upsurges, and other contingencies. Round-the-clock medical coverage will be provided through first aid centers, mobile medical units, ambulances, and basic and advanced life support systems. Temporary medical centers are being established with linkage to referral hospitals. Comprehensive sanitary measures, including comprehensive cleaning, fogging,
disinfection, safe drinking water supply, installation of temporary toilets, and waste management system are being put in place throughout the festival period and 48 days mandala. As part of the spiritual and cultural outreach program, the district administration has organized Aarti at Nala Tirtham, devotional programs, and a regional astrologers conference highlighting the astrological and spiritual significance of Sani Pierchi. These initiatives aim to enrich the devotees' understanding of the sacred transit and its relevance in Sanatan Dharma. Special transport arrangement, including additional buses, free shuttle services, parking regulation, and coordination with railways are being put in place. Wide publicity is being undertaken through print, electronic, digital, and social media platforms to disseminate festive-related schedules, travel advisories, do's and don'ts, and safety guidelines. Free shuttle services for needy and senior citizens differently abled are being arranged. The Devsthanam has strengthened in the online service platform through the official temple website, that is www.thirunalartemple.org. Devotees can avail themselves of online services including e-darshan booking, puja and abhishekam request, donation facilities, and festival-related announcement and advisories. Live update, important instructions, queue information, and festival schedules will also be disseminated through the official digital platform of Devsthanam. Pilgrims are encouraged to make maximum use of these online facilities for a smooth, safe, and convenient spiritual experience during the Sani Pierchi Festival 2026. We appeal to all the pilgrims to cooperate with the administration, follow advisories, use the designated routes and facilities, and adhere to safety instructions. With meticulous planning, safe and modern system, and traditional spiritual observances working in harmony, Karaikal district is fully prepared to welcome the devotees of Thirunalar and ensure a safe, orderly, and spiritually fulfilling experience in this Sani Pierchi Festival 2026. Thank you. So we have established the May I Help You booths and information centers, and toll free number also we will be providing, and wide publicity would be given through posters. So emergency control room would be contacted and immediately the help would arrive. Okay, so the toll free number is 8300261071. So this also will be giving wide publicity, installing posters. So anybody who has any problem can directly contact. They will be directed towards the EOC and help will be deployed immediately. காரைக்கால் மாவட்ட திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொருளாளராக அமுதா ஆறுமுகம் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அதனை முன்னிட்டு காரைக்கால் மாவட்ட திமுக அமைப்பாளராகிய திரு ஏஎம்எச் நாஜிம் அவர்களை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். காரைக்கால் மாவட்ட திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொருளாளராக அமுதா ஆறுமுகம் அவர்களை திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கட்சி தலைமையகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பை அடுத்து புதிய பொருளாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள அமுதா ஆறுமுகம் அவர்கள் திமுக அமைப்பாளரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு ஏஎம்எச் நாஜிம் அவர்களை கட்சி நிர்வாகிகளுடன் அமுதா ஆறுமுகம் அவர்கள் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துக்களை பெற்றார். புதிதாக பொருளாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள அமுதா ஆறுமுகம் அவர்களை அமைப்பாளர் ஏஎம்எச் நாஜிம் அவர்கள் சால்வை அணிவித்து நினைவு பரிசுகள் வழங்கி தங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார். இதேபோன்று காரைக்கால் மாவட்ட திராவிட முன்னேற்றக் கழக அனைத்து அணி நிர்வாகிகளும் அனைத்து அணியின் அமைப்பாளர்களும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டு அமுதா ஆறுமுகம் அவர்களை வாழ்த்தினர். மண்டபத்தூர் கடற்கரையில் மாசி மகத்தை முன்னிட்டு 17 சுவாமிகள் உள்ளிட்டவைகளுக்கு தீர்த்தவாதி நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கடலில் புனித நீராடி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். காரைக்கால் மாவட்டம் மண்டபத்தூர் கடற்கரையில் மாசி மாதத்தை முன்னிட்டு வரிச்சிக்குடி ஸ்ரீ வரசித்தி விநாயகர் ஆலய பஞ்சமூர்த்திகள், மேலகாசாகுடி ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள், வரிச்சிக்குடி ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள், திருவேட்டக்குடி ஸ்ரீ திருமேனி அழகர் உள்ளிட்ட 17 சுவாமிகள் மண்டபத்தூர் கடற்கரையில் தீர்த்தவாரிக்கு எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தனர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு காரைக்கால், நாகை, மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கடலில் புனித நீராடி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
விழாவினை முன்னிட்டு 100க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பலத்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். காரைக்காலை அடுத்துள்ள திருமலைராயன் பட்டினத்தில் அமைந்திருக்கும் புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ ஜடாயுதுபுரீஸ்வரர் ஆலய மாசி மாத பிரமோற்சவ விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான ஜடாயு ராவணன் யுத்த நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். காரைக்கால் மாவட்டம் திருமலைராயன் பட்டினத்தில் அமைந்திருக்கும் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு ஜடாயுபுரீஸ்வர சுவாமி தேவஸ்தானம். இந்த ஆலயம் மாசி மக பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த மாதம் 22ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. விழாவின் 9ஆம் நாளில் இரவு ஜடாயு ராவண யுத்தம் மிக விமர்சையாக நடைபெற்றது. ராமாயணத்தில் ராமர் வனவாசம் சென்ற காலத்தில் காட்டில் ஒரு மானை கண்டு சீதை பிராட்டியார் ஆசைப்பட்டு அதன் பின் ராவணன் சீதாதேவியை கவர்ந்து செல்லும் பொழுது ஜடாயு எனும் பறவை ராவணனுடன் போரிடும் காட்சியை நினைவு கூறும் வகையில் ஆண்டுதோறும் பிரம்மோற்சவ விழாவின் ஜடாயு ராவணன் யுத்தம் நிகழ்வு நடைபெறும். அதேபோல் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீராமர், சீதாதேவி, லட்சுமணன், சூர்பனகை, மான் உருவில் வரும் மாரிசன், 10 தலை ராவணன் மற்றும் ஜடாயு பறவை என அனைத்து கதாபாத்திரங்களையும் சிலைகளாக வடிவமைத்திருந்தனர். ஜடாயு ராவணன் யுத்தம் நிகழ்ச்சியை காண காரைக்கால் மட்டும் இல்லாமல் நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களிலிருந்தும் சுமார் 2000த்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். விழாவை முன்னிட்டு காவல்துறையினர் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். ராவணனால் கொல்லப்பட்ட ஜடாயு பூஜித்ததால் இந்த தலம் இறைவன் ஸ்ரீ ஜடாயுபுரீஸ்வர சுவாமி என அழைக்கப்படுகிறார். எல்லா மனிதர்களுக்குமே அந்த மானின் மீது ஆசை வரும். பார்க்கிற பொழுது இந்த மானை பார்த்து அந்த புள்ளி மானை பார்க்கிற பொழுது இதோ பொம்மையாக ஆடி வெளியே அந்த தன்னுடைய சுய
தன் எண்ணத்தை மாற்றி பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியவன், குரலை மாற்றுகிற ஆற்றல் பெற்ற அற்புதமாக இலக்குவன் அந்த மாரீசனை, அந்த அபயம் வந்த அந்த குரலை தேடி ராவண ஈஸ்வரன் பட்டம் பெற்று இருக்கக்கூடிய ராவணேஸ்வரன். உலகத்திலே எத்தனையோ பட்டங்கள் இருந்தாலும் ஈஸ்வரன் பட்டம் பெற்ற ஒருவன் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அவன் ராவணன் தான். இத்துடன் இந்த சிறப்பு தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது. வணக்கம்.